Sayıqlı teleseyircilerimiz, bugün yayını devam etti ve men sizlerni bugünkü navbatdagi musafirimiz bilan tanış etmege isteyim. Bu Çivning stipendianti Elmaz Alimova. Bugün biz Elmaz bilan tanışacağımız, onun faaliyetiyle ve İngiltere'de Kırım meselesini nasıl tanıyırlar diye müzakereler geçireceğimiz. Geliniz Elmaz'ını selamlayıq. Selam aleyküm Elmaz. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Çok memnun oldum. Sağ olun. Biz de çok memnunumuz. Yani Elmaz, sen dünyanın en güzel üniversitette okumağa nail oldun. Men seyircilerimizge şunu aytmağa isteyim. Yani Çivning stipendianti olmak için yani dünyanın en akıllı, en zeki studentler, yani insanlar konkursdan geçiyorlar. Bu kolay konkurs değil ve Elmaz bizim vatandaşımız bu konkurstan geçti ve böyle bir stipendiyaga nail oldu. Yani gururga layık Elmazımız var ve biz Elmaz'ın bugün onun disertasyasını müzakere edeceğimiz ve diğer suallerini. Demek Elmaz, yani Çivning stipendiyası sana nasıl imkanlar açtı? Öyle Londra İktisadiyat Üniversitesi'nde, yani çok İngilizce onu London School of Economy, onu herkes daha çok tanıyor. Demek üniversite hakkında ve bu imkan hakkında ne aytabilirsin? Elmas Hanım, çok sağ olunuz. Elbette bu Londra'da İktisadiyat Üniversitesi'de okumağa bu benim balaban bir arzu idi. Siz beni işitesiniz mi? Devam etiniz Elmas Hanım, yaxşı Ben işitemiz. bilesem, Devam sağ olun. edebilirsiniz. Teknik taraf. Evet. Balaban ile büyük bir arzum idi ve elbette Allah'a şükürler bu Çivning stipendiyanı alıp men magistratura Human Rights and Politics bitireyim işte inşallah graduation ile olacak. Ve elbette bu birinciden dünyanın en güzel, en ilmi profesörlerinin tanış olmağa, çalışmağa bizim Kırım Tatar mevzusu için öyle imkanım oldu ve bütün dünyalardan gelgen öğrencilerden tanış olmağa ve Kırım Tatarlar hakkında tarif etmeye, bizim tarihimiz, medeniyetimiz için onlara bildirmeye öyle imkanım oldu ve elbette öyle kendim bilgilimni öyle yüksek dereceye götürmeye öyle imkan oldu. Elbette ki pek güzel imkanlar. Ya sizin tecrübeniz mına Kırım Tatarlar degende, yani İngiltere'de akademik dairelerde olganda, meydanlarda olganda Kırım Tatarlarını nasıl tanıyırlar? Asıl da bilirler mi? Gerçekten de çoğusu bilmeyediler. Gerçekten ve öyle elbette soruşturaydılar Ukrayna'dan, son Kırım'dan gelgenini öyle bir şey yeni şey onlara edi. Ama men de çoğusu Tamır halklarını da çoğusularını bilmez edem Londra'dan o günden sonra. Onun için böyle bir unik öyle bir opet desem ve imkan kendisini ve halkımızı bildirmeye için oldu. Güzel. Ve sizin pek meraklı disertasyonuz var. Bugünkü biz çok aytamiz dekolonizasiya için ve elbette ki herkesge belli Kırım çok öyle Sovet
нарративлеринен толы ве Кырым татарларынын девлетчилиги хакында ич белли дегил ве каерге бармасан Кырым татарлар асыл халк дегенде пек да чок Авропада пек кыйын ола буну тагдим этмеге, буну инсанларга аңлатмага. Ve eğer sizin dissertatsiyanız hakkında laf etsek, bu institusyonel dekolonizasiyasına bağışlanıldı. Ve yani institusyonel dekolonizatsiya dekende bu ne demek ve sizin dikkatinizga ne celp etken eden için ayrı bu mevzuga öz dissertatsiyаны bağışlamaga karar aldınız? Siz razı olsanız men Ukrayna tiline geçerdim da çok час sanlasın. Elbette Крим татар olarak да, будучи кримською татаркою і обираючи тему дисертації, я не могла, і навіть я не вагалась, яка це буде тема, так, стикаючись зі системними проблемами щодо корінних народів України. Звичайно, мені хотілося дослідити більше, а що саме держава в політичній рамці робить для того, щоб забезпечувати права своїх корінних народів. І про деколонізацію тут важливо розуміти, що я хотіла особливо зробити акцент на тому, що це взагалі таке, і важливість саме деколонізації свідомості. Мені дуже подобається, що в нас взагалі протягом магістратури навчання була така концепція, знаєте, unlearn, що означає відмовитись від старих знань, так? Передивитись свої підходи до навчання, до існуючих знань. І ось саме ця концепція, вона була теж провідною в тому сенсі, що що ми взагалі знаємо про Крим? Що ми знаємо про автентичний Крим, про його корінні народи? І чи те, що ми знаємо, це не є повторенням колоніальних наративів? І чи ми самі, як держава, як політична нація, не продукуємо і не репродукуємо ці колоніальні наративи? Коли ми кажемо в контексті інституціональної деколонізації, да, ми кажемо про те, з правової точки зору, що робиться. В нас є закон, який розглядали, да, закон про корінний народ, який був прийнятий в 2021 році. Що саме він забезпечує, да? Як це відбувається на практиці? Звичайно, є нюанси. Звичайно, у нас, як у держави, ще дуже багато роботи. Я намагалася це також критично відобразити як і позитивні моменти, які є, да? І саме показати шлях, як кримські татари здобували від національної меншини, да? до статусу корінного народу. І далі, як саме забезпечуються наші права, збереження нашої мови, промоція нашої культури і саме право на самовизначення. Це було ключовим. Також я робила такий невеличкий компаративний аналіз Декларації ООН про корінних народів і конвенції, дуже важливою, це Конвенція Міжнародної організації праці 169. Це єдиний такий наразі документ, який є юридично зобов'язуючим держави, які його ратифікують, щодо саме повного забезпечення прав корінних народів. Кырым татарлар үчүн yani bu dekolonizatsiyaga erişmek için siz aytıp geçtiniz. Öyle konkret institusyonel denişmeler gerek olacak. Yani amelde bu denişmeler nasıl olmak gerek? Ну, по-перше, коли ми кажемо про інституційну деколонізацію, ми маємо на увазі, що в якому стані знаходиться, наприклад, єдиний орган, да, представництво, орган кримських татар, меджліс. Да? Ми знаємо, що наразі є питання, і саме визнання, да, в політичному контексті, інтеграції в політичному контексті нашого єдиного представницького органу. Я маю на увазі на політичну рамку, інтеграція в політичну рамку держави нашої. Саме я розглядала, які інституційні реформи мають бути в сфері освіти для того, щоб держава забезпечувала права, як я казала, і щоб саме співпраця з представницьким органом кримських татар відбувалася на ефективному рівні. Я наводила приклади доволі успішні народів самі. Це корінний народ декількох країн, а саме північноєвропейських, це Данія, Норвегія,
і Фінляндія. І в кожній з цих країн є парламент самі. Парламент, який знаходиться в дуже тісній співпраці з національними урядами кожної з держав, і кожен уряд кожної держави в постійній колаборації з національним парламентом самі, що саме стосується забезпечення їх збереження мови, культури або володіння землею, використання природних ресурсів і так далі. І такі моделі, вони також можуть використовуватись де доречно як зразкові, і можуть також бути інтегровані в наші політичні процеси. Мирахлы, я бахныс біз не yapmak керекміз малюм алғанны кебе біздің халқымыз Русь империя тарапынан колония саясетіне оғрады ve onun akıbetleri bugünkü günde duyula. Yani alimler tarafından bunu değiştirip olurlar mı? Neler yapmak gerek mi? Elmas Hanım, bağışlarsınız teknik tarafından ben işitmedim sualini. Siz de tekrar onu söyleyebilirsiniz. Malum olğanı gibi bizim halkımız Rus imperiya tarafından koloniya siyasetine uğrayan bir halktır. Onun akıbetleri bugünkü günde nasıl duyula? Bu hakkında ne aytabilirsiniz? Nasıl kolonyal politikası Kırım Tatarlara duyula? Öyle anladın mı? Evet. Doğru anladım mı? Doğru anladınız ve Kırım Tatarca'da devam edebilirsiniz. Sağ olunuz. Öyle elbette bizim tarihimiz ile ve halkara bu kolonyal politikası aslı bizim tarihimizni değiştirdi. Ve ben Ukrayince devam ederim, siz razı olsanız. Я вважаю, що досвід кримських татар і до своїх унікальним. Чому? Тому що були створені ідеальні умови для того, щоб народ був повністю знищений. І щоб нашої ідентичності взагалі не існувало. Але кримським татарам вдалося зберегти свою культуру, свої традиції, вибороти своє право на повернення і процес, звичайно, боротьби, і саме хочу наголосити на несильницької боротьби і спротиву, він триває. І цей досвід є унікальним, і це те, на що нам треба звертати увагу, коли ми говоримо з нашими міжнародними аудиторіями. Ця колоніальна політика, яка ще йде з моменту першої анексії Криму з 1783 року, по сьогоднішній день вона, звичайно, асимілювала нас як народ, вичавлювала нас з нашої землі, переривала наш зв'язок з нашим корінням, але не дивлячись на це, нам вдалося зберегти і консолідуватись, у вигнанні сформувати свій направду унікальний визвольний рух. І сьогодні через ціннісні такі сенси доносити, чого ми насправді так прагнемо, право на самовизначення. Саме така цікава аналогія, нас, до речі, професори, які дуже добре також знаються на темі кримських татар, і вони навіть порівнювали, що наш досвід кримсько-татарський схожий в чомусь на південноафриканський, а саме в тому сенсі, що ми боремось за свої права ненасильницьким способом, і в нас дуже сильно розвинені ось ці міжнародні зв'язки і дипломатичні ці напрями в тому сенсі, що ми можемо консолідувати навколо себе міжнародну спільноту і можемо дуже ефективно взаємодіяти на міжнародних майданчиках. Я Україна devletini bu meselelerge, yani Kırım Tatar
тарихны, кечмишini деколонизацияга яғни тәсір etmek үшін насыл етіп желп etmege мүмкін, насыл сіз түшінесіңіз, насыл проектлер мүмкін yapmağa? Дивіться, я дуже сильно вважаю, що коли ми говоримо взагалі про деколонізацію, нам треба розбирати взагалі це поняття, щоб це не було такою історією метафоричною, да? Коли ми там деколонізуємо зараз освіту, там ми деколонізуємо десь історію, там ми переназвемо теми історичні, і якби деколонізація наче про те, що це така система дуже глибинна, і вона не може бути інтегрована, скажімо так, в існуючий політичний правопорядок. Да? Що це система, яка стосується, і вона все охоплює і освіту, і культуру. Ну, звичайно, якщо ми говоримо про деколонізацію, це те здебільшого про освіту. Да? Це переосмислення наших навчальних програм. І коли ми говоримо про деколонізацію, ключовим тут є саме повернення голосу колонізованим народам. Biz sizni eshitamiz. Bu güzel g'oya, ya'ni bu bizim tashabbusnen davlatga ular strategiya gibi teklif etmek kerak ve bu mevzuda çalışmak kerak olacakmiz. Vaqtimiz ya sürgünlük haqida laf etsek, 1944 senesi, ya'ni sürgünlükning neticesi jihatinden Qrim tatarlarının tayin etmekne, ya'ni self-determination deyik, samovizначення deyik, nasıl ta'sir etdi? Elmas Hanım, siz bağdasınızmı? Bağışlarsınız. Men tekrar sualini Eshitasiz? Evet, eshitamiz. Men tekrar sizga sualini seslendirerim. Ya'ni sürgünlük 1944 senesi neticesi jihatinden Qrim tatarlarını tayin etmekne, ya'ni samovizначення, self-determination deyik, nasıl ta'sir etdi? Депортація, як ми всі знаємо, це кульмінація, да, винищувальної і нищівної політики Радянського Союзу, яка взагалі могла би, да, досягнути своєї мети з точки зору винищення, да, народу як такового, що в принципі і хотіли, да, чого і хотіла радянська влада. Але мені здається, що насправді ефект досягнутий зворотній. Тому що ми не тільки збереглись, звичайно, да, ми втратили майже половину свого населення, в нас повністю, Крим, звичайно, повністю демографічно був змінений, і це відбувається і наразі. Тобто наслідки цього, звичайно, катастрофічні, без перебільшення. Але ефект зворотній в тому сенсі, що народ ще більше консолідувався і виявив свою жагу боротися за своє, за право бути і за право жити і визначати майбутнє на своїй рідній історичній землі. І як я сказала, що саме це і поклало початок ще більшої жаги і боротьби для цього самовизначення. Що, мені здається, в нас це бажання і жагу вже ніхто не забере, і навіть зараз політична ситуація все одно, наскільки б не були складними ці процеси, кримські татари завжди будуть воліти повернутись і завжди будуть заявляти про себе, тому що це в нашому ДНК. І коли народ переживає, да, декілька хвиль репресій і зберігається, все ж таки виживає, я не думаю, що тут може бути якось інакше. Ve Qrim tatarlarga o'zini tayin etmek uchun nasıl devlet institutsional islohotlar amalga kechirilmesi kerak olur edi, nasıl düşünüyorsunuz?
Це, звичайно, інституційні ці реформи, як я кажу, в правовому полі. Да? Знову ж таки, повернемось до цього закону. Закон дуже змістовний, але поки що задекларовані там зобов'язання, вони залишаються поки на папері. На жаль, да, ми можемо, є такий ризик, що країни, які говорять про деколонізацію, про осмислення свого минулого, вони можуть розходитись у діях, і те, що юридично декларується, да, ну, ми трошки зараз в такій ситуації, коли в нас деколонізація відбувається на папері. І я вважаю, що це повинна бути більш системна політика, готовність до цього, підтримання можливих як казала, це конвенція дотримуватись тих рішенням і визначного органу кримських татар. Тому що ми знаємо, що це зараз під фокусі, да? Це зараз обговорюється в соціальних колах. І це такі теж тривожні дзвіночки, тому що це одна з головних умов саме в законі про корінні народів 21-го року. Я девлет, я халқара тешкилатларны, яғни институциональ деколонизацияға желп етсек, олар насыл роль ойнай білерлер, насыл сіз түшінесіңіз? Суальны текрар ете бөлерсіңіз, Эльмас, бағышлаңыз? Я егерде мұны институциональ деколонизацияға біздер халқара тешкилатларны желп етсек, оларның ролі ақында не айта білесіңіз? Ви маєте на увазі роль суспільства, так? Сіз мені ештесіңіз, Эльмас ханым, мен білесем біздің бағымызмен бүгін техник жетінден проблемлеріміз бар, ама біз... Мен білесем, Эльмас ханым, мен сізні жойдым. Аслы бағымыз пек güzel гүл. Ama canlı yayınımızla devam etmek gerekmiz. Yani dekolonizatsiyaga, hol tutuvga, yani Kırım meselesini alganda, eğer halkara teşkilatlarını umumen alsa, halkara teşkilatlar, hükümetler nasıl rol oynayabilirler? Донесення до... Взагалі, мені здається, що ми з вами думаю, про це поговоримо, коли ми організовували івенти до 80-ї річниці депортації кримських татар тут у Лондоні. Зрозуміли таку річ, що саме і українці дуже мало знають про нас, так? І для багатьох взагалі відкриття, ми як корінний народ, наша історія. І я побачила, з одного боку, да, є таке бажання наздолужувати упущене і дізнаватись більше про історію, тим паче, що вона дуже переплітається навіть з тими подіями, да, які зараз відбуваються загалом. І тут нам важливо посилювати наші голоси, так? Посилювати наші голоси за кордоном. Є дуже потужним амбасадором нашої історії, нашої культури, і ми маємо доносити, нас не так багато, і ми маємо посилювати свої голоси, доносити правду про себе і про ті складнощі, з якими ми стикаємось. Ми повинні не тільки самі бути амбасадорами, але й створювати такі коаліції, партнерства, хто також говорив би про нас. Та? Це можуть робити наші співгромадяни, і є чудові приклади. Ось буквально на вихідних був дуже потужний тут івент про українську культуру. І є такий відомий
бариста, він робить свій авторський унікальний напій. Це кава з гранатовим соком, називається флетрет. І він у кожному, а в нього дуже багато цих культурних івентів, він на кожній події, в якій приймає участь, він розказує про кавову культуру кримських татар і показує майстер-клас, як кримські татари джезведе хаве пешерелер. Бутун дуньяга буны костіре ве інсанларга аслабу пек мірахлу буршейдер. Тобто саме ось такі про такі промоції партнерства я маю на увазі, що це має посилюватись. І, звичайно, наприклад, коли це стосується освіти, на жаль, навіть в Лондонській школі економіці, да, це по рейтингу 25-го року найпрестижніша інституція навчальна, але дуже мало знають про Крим і не включені взагалі питання Східної Європи в контекст навчальних програм департаменту. І я про це говорила і доносила це до свого департаменту і кафедри, що не може так бути, щоб коли ми говоримо про права людини в Центральній Азії, або коли ми говоримо про права людини в Латинській Америці, ми не можемо взагалі просто великий пласт не висвітити його, да, і не говорити про те, які саме корінні народи в Європі і з якими проблемами вони стикаються. І чому саме важливо підкреслювати, да, досвід таких корінних народів і унікальний їх шлях, як наш, наприклад. Эльмас ханым, мен сизден элбетте ки разым Кырым татарлар дегенде ве тамыр халкы Кырымны тамыр халкы дегенде сиз doğru айтасыңыз, bizlerге өзүбүзгө güzel misalni şimdi келтирдиңиз, яғни кабе вастасынен Кырым татарларны tanıtmak için faaliyetler alып бара, алар bundan da gayrı çeşit konferensiyalarda bizim iştirakımız da pek faydalı ola bile. Biz Elmaz'ın Cambridge Üniversitesi'nde sürgünlükке bağışlagan tedbir geçirdik. Ondan sonra Elmaz London'da, Ukrayna İnstitutu'nda da geçirdi güzel bir tedbir ve bütün bu elbette bütün bu şeyler Ukrayna devletinde olmak gerekirdi. Birçok şeyler pek geç ola. Yani şimdi bugünkü günde kitaplarımız, mana Kırım deyimiz, Kırım Tatarlar deyimiz, ama devletimizde de Kırım tarihi degende mında denişmeler da yok, kitaplarda da denişmeler yok. Elbette dünyaya gelgende Kırım Tatarlarını asıl da tanımaylar ve bu işte ambasadorlar olup her bir meydanlarını kullanıp ve en bilesiz meni pek çok rahatsız etken narrativlerinden biri Kırım Tatarlar hakkında yazganda, makaleler yazganda, Kırım'ını aks etkende yazalar ki Muslim minority degende meni bu pek rahatsız etti. Yani Kırım'nın asıl halk degeni халықара журналистлер yazmaylar, yani Muslim minority, yani Kırım'da yaşayan öyle bir parça millet eziyetler çeki, ama tamır halk degende Kırım Tatarlarını takdim etmeyler. Ve bu işini hepimizge, devlet de bu işte faal olmak gerek. Bilmeyeyim, yani öyle reaksiyalar olmak gerek. Yani Kırım Tatar degende, Kırım Tatarlarını hatırlaganda her daim tamır asıl halk olganını kayıt etmek gerekler. Ve biz başladık dekolonizasiya hakkında ve bilesizim İngiltere'de yaşaganda bu elbette ki benim tecrübem elbette ki herkesge malum, Büyük Britanya bu en büyük koloniya olgan edi. Ama anda benim tecrübeme göre bu koloniyadan geçken halklar, Afrika'dan olsun, Pakistan'dan olsun, onlar İngiltere'ni seviyorlar ve bu devletin parçası diye
Ve İngiltere'de de ularga güzel münasebetler gösterirler. Yani premier-ministrler namazlar kıla bileler. Yani bunu gösterirler. Bu devlet şeklinde kabul oluna. Yani bizler böyle tolerantlıkны inkişafına bizim devlet institutlarımız nasıl emniyetler vermeli? Aslında Elmas Hanım benim de öyle tecrübelerim oldu ve aslında Büyük Britanya'nı severler ve çeşit memleketlerden koloniya olganlardan gelirler. Ve ben öyleyse de düşündüm niçin öyle aslı oldu öyle experience niçin öyle farklana. Men bilesem çünkü bu kolonyal politikası da pek farklıydı öyle mi? Aa, мен şu şeyini söylemek isteyeyim. Наприклад, британська колоніальна політика, як і інших європейських країн, вона дуже відрізнялась від, наприклад, колоніальної політики Російської імперії. Тому що коли ми кажемо про російську колоніальну політику, да, ми маємо більше на увазі колоніалізм такий поселенський. Да? І він дуже відрізняється від класичного колоніалізму. Класичний колоніалізм, якщо так спростовано, да, він має на меті експлуатацію ресурсів, праці, да, людей, і він такий побудований на кастовості, на ієрархії, що ми білі, ми розумні, ми приносимо цивілізацію, ви ніколи не будете такими, як ми. Да, ось це, якщо так просто, дуже це така одна з характеристик колоніальної політики Британії. І, звичайно, вона мала теж руйнівні наслідки, але були і якісь моменти, коли колонії привносили медицину, освіту, інфраструктуру і так далі. І мені здається, що це дуже важливо, що є такі вже процеси, вони зароджуються, да, коли колонії визнають, колоніальна політика держав визнає свої помилки. І якби, може, це не робиться на такий широкий загал, але ось принаймні є такі кроки щодо визнання, як то кажуть, injustices of the past, да? Несправедливості минулого і те, що вони з собою принесли. Коли ми кажемо про російську імперіальну політику, колоніалізм, і коли ми кажемо саме про поселенський колоніалізм, він зовсім інший. Це така системна політика зачищення, вичавлення, або асиміляції. Ти або асимілюєшся і приймаєш політику тієї країни колоніальної, яка до тебе прийшла, або ти виїжджаєш, да, і відбувається вимушена імміграція, і саме відбувається така апропріація культури. І це ж те, що ми стикаємось і бачимо наслідки цього. Ve tarih bugünkü günde tekrarlana. Britanya'da meni daha çok yani kolonyal mevzusunu devam etsek, anda bilesiz çok şeyler endi yani daim bu hakkında laf eteler, daim bunu müzakere eteler ve Britanya'da bu prosesler devamlı geçiyor ve bu insanlardan endi koloniyadan geçken insanlardan devlet Britanya, Büyük Britanya bu sırada reparasiyalarını vermeye devam etti ve siz doğru aytınız, anda olmagan edi, yani insanların mecbur etmediler, yani sen mutlak İngiliz dilinde laf edeceksin ve nasıl Rus kolonyal siyaseti olganını ve çeşit Garptan siyahatçılar gelgende Kırım'a ve ular hepsi birinci işgalden son o kadar da taciplengen ediler, o kadar da şaşkın ediler bu kolonyal siyasetine, nasıl Kırım Tatar asabalığı yok olganına,
nasıl Kırım Tatar sarayları yok olganına, yani bu şeylerge elbette onlar pek tacipleniyediler ve bu erşi olganı da aynı zamanda ve onlar aytaydiler. Bizde yani ve ularda meraklısı ne? Ular daima özlerini tenkit eteydiler ve ularda öyle insanlar bar ediler ki kim kolonyal siyasetini tenkit ete. Yani şu vakta ular tenkit eteydiler. Rusya'da ise tenkit etmege korkaydiler ve ular devlet артында keteydiler. Yani devlet ne etse, devlet ne aytsa men yani boysunam ve devletнен кетем ve tenkit etmege, eğer atabigenmesen sen devlet aytkanına yapacaksın. Bu yani bu kolonyal siyaseti bugünkü kunde de duyula ve bizler mına o kadar asırlar geçkeninen bugünkü kunde bunu hepsini duyamız. Ve Elmas Hanım, daha bir öyle bir sualim olacak. Kırım Tatar tariximizge kelgende siz ve men birçok meraklı müelliflerini taptık. İngiliz tilinden birçok meraklı kitaplar yazılgan. Ama biz aytıp geçtik Kırım degende, Kırım hakkında, Kırım asıl da Sovet narrativlerinden tanıla, anda Kırım Tatarlar yok. Anda tek бар bana Rusya'nın asabalığı da aytmağa olmay. Ama yani devir Kırım Hanlığı devri asıl da yok. Ya eğer Kırım Tatarlar olsa, onlar öyle bir yani yaramay şekilde takdim ettiler. Yani bunu dönüştürmek için ne yapmalıyız ve bunu yapmak için ya da bir devletke stratejiyalar teklif etmek gerekmez. Nasıl siz düşünüyorsunuz, nasıl gayelerine çıkmak gerekmez bu stereotiplerini yani kurtulmak için onlardan. Çok sağ olunuz. Men bu şekilde belirteyim tek bilgini yükselleştirmek ve tarihimizni daha çokça bilmek ve bildirmeye borçluyuz. Ve öyle de gerçekten stratejiyalar gerek. Doğru şeyler söylediniz. Nasıl olar tarihinin bağlaylar. Olar çok arşivlerini tapıp aslı gösterirler nasıl olaydı. Son bildiriyorlar hatalarını nasıl yaptılar kolonyal politika üzere. Son ben bilsem böyle stratejiyalar öyle Hı hı. Українці говорити про те, що України, да, і саме були Elmas Hanım, bizim bağımız devamlı joyla. Şimdi siz beni eşitesiniz mi? Eşitesiniz mi ya da yok? Çünkü ben sizni daima joyam. Elmas Hanım, bakınız, daha bir siz için daha bir sualim olacak. Ben bilmeyeyim Elmas Hanım bağda ya da yok. Bizim rejissörlerimiz Elmas Hanım'la daha bir kere bağlanmağa tırışacaklar. Ve ben hatırlatam yayınımızın musafiri, çivnik stipendiyantı Elmas Alimova ve bizler bugün
деколонизациясында лaf etemiz. Qırım Tatar tarixinde olğan stereotiplerini nasıl onlardan kurtulmak ve gerçek tarixini canlandırmak için neler yapmalıyız? Elmas Hanım bağda, bu pek güzel. Elmas Hanım canlı bağımızda. Elmas Hanım, siz için daha bir sualim olacak. Bilesiniz, öyle oldu ki, öyle aytalar ki, yani çok yürgen, çok bilgen değiller. Ve bizim ziyalarımız, onlar devamlı çetellerde, asıl da ben öyle aytabilem, yani Kırım Tatarlarının intelektüel mirası Kırım'dan dış şekillendi. Çünkü bizim ziyalarımız her daim Kırım'da dış bulunup okudular ve milli hareketini Kırım'dan dış intelektüel, yani fikirlerini Kırım'dan dış kurgan ediler. Ve Attaxanlıq devrini alsaq, öyle İbrahim Al-Kirmi, meşhur felsefeci, o da Kırım'da yaşamağan idi, o Kırım'dan çıkan idi. Ve böyle misaller bizde çok, çünkü Kırım'da siyaset daima öyle tehlikeli, xavflı olğan idi ve intelektüel fikirlerini inkişaf etmek için öyle imkansız olğan idi. Şunun için bizim bir çok vatandaşlarımız Kırım'dan dış olğan idiler. Aslında mana siz nail oldunuz okumağa Büyük Britanya'da, dünyanın en güzel üniversitetinde. Yani umumen alğanda sizge sizni Büyük Britanya, İngiltere nege öğretti? Nasıl tecrübeni paylaşabilirsiniz? Peki insanların tolerantlığı? Суаль için çok sağ olunuz. Головне, що я зрозуміла для себе протягом свого року навчання і проживання в Лондоні, це те, що немає однозначних відповідей на складні питання, що світ він дуже обширний, об'ємний і він не чорно-білий. І ти завжди повинен все підставити під якусь критику і намагатись шукати відповідь, яка б тебе влаштує. Мені дуже сподобалось, що тут взагалі британці, вони дуже емпатійні, вони готові і відкриті до нових досвідів, культур. Насправді, таке чуємо теж, да, що люди втомлюються і від проблем, і що люди втомлюються від України, і вистачає своїх проблем зі своїми постколоніальними країнами і так далі. Але я побачила зворотні, що люди дуже відкриті до нових історій, до досвідів інших, і нам треба доносити наш досвід і намагатися досягати своїх цілей через спільні цінності. Нам потрібно вишукувати, що ми можемо запропонувати якісного світу, не тільки вибудовуючи свою історію по трагічних моментах нашої історії і розвитку як народу, так? А що ми можемо сильного запропонувати з точки зору культури, літератури, наших унікальних традицій, що ми можемо розказати про наше величне Кримське ханство, а це така тема, яка дуже масштабна і вона взагалі не висвітлена. Да? І нам треба доносити, говорити взагалі про те, що ми мусульмани, і ви дуже класно це зазначили, що в нас є багато друзів наразі з Індонезії, вони дуже дивуються, що в Україні є мусульмани, і вони дуже відкриті до того, щоб дізнаватись більше. І цей релігійний фактор, він тут є також об'єднуючим, тому що в нас дуже унікальна релігійна культура, да, спадщина наша, і наші традиції, да, які це теж переплетення і релігії, маю на увазі, да, класичного ісламу і іншого. Тому треба запропонувати світу, як ти можеш привнести ще більше свого досвіду, і вони готові це приймати. Ось саме в Британії зрозуміло, що вони готові це приймати. Тут дійсно дуже багато, тут представлений насправді весь світ, і кожен має свою історію, і люди готові її чути. І справа в тому, щоб цю історію доносити ось саме через пошук спільних цінностей. Ви
Бу Бүйүк Британияда бир чоң лейхалар, яғни Украин жемаатчылыгы гайет актив, чешит конференциялар кечириле. Я Кырым татарларга келгенде, яғни Украин жемиятинде нелер ула, олар, мисля, Украин институты, Лондонда ерлешкен Украин институты Кырым татар лейхаларына насыл баха, нелер кечиреме, я да кечирмей, бахында не айта билесиң? Аслы Украина институты бунда пек актив ве элбетте эршей оле персональ шекелинде баглы ве Олеся Храмейчук бу Украина институтунун Лондрада да башы ойле Кырым татар суалыны бутун лейхаларда аслы коша. Ве мен билесем биз бунда да böyle küçük diasporamız bunda olarak biz de tırışamız Kırım Tatarlar için, Kırım Tatar halkımız için bizni kendimizni bildirmeye. Siz söylediğiniz gibi Cambridge'de, Londra'da da öyle büyük eventler geçti ve elbette Rory ağamız öyle var, profesörümüz Cambridge'de Ukrayna İnstitüsü'nde o bizim böyle profesör ve bizim büyük dostu ve büyük öyle ambasador Kırım Tatarlar halkı için. Ve men bilesem bu diasporalarının çeşit memleketlerde güçleştirmek ve bizni bildirmege da çokça gerekmiz. Elmas ханым, шишимде Рори Фининин айтып кечтиңиз, яғни сережелерімізге де onun тaqdim etmek isteyim. Yani pek mühim ki ne vakit çet elden, Garptan alimler, profesörler Kırım Tatar meselesinin uğraşsalar, onu taqdim etseler halkımız için bu pek mühim. Yani onlar bütün dünyaya Kırım Tatarlarının tarixini, asabalığını, mirasını, şeriatını taqdim eteler. Onlardan biri Cambridge Üniversiteti'nin profesörü Rory Finin ve meraklısı şu ki men öz için açtım. Yani bu alimler Kırım Tatarları uğraşan alimler, onlar ata Kırım Tatar tilini bileler. Ve o da pek mühim çünkü elbette ki şeriatını alsak, hanlık devrini alsak, anda Osman tilini bilmek gerek ve birçok alimler bunu becerdiler. Osman tilini de öğrendiler ve Kırım tarihi degende ve Kırım Tatarlar degende böyle pek ciddi şekilde bakarlar ve Kırım Tatarlarga, yani bizlerge alim olmak için böyle seviyelerge erişmek gerek. İnsanlar birkaç til bile ve öyle derinden derin dalalar ve Kırım Tatar mevzusunu en yüksek seviyede teşvikat etmeye tırışarlar, taqdim edeler. Bu elbette ki pek mühim ve gerekli. Elmas Hanım, bugünkü günde Londra'da da vatandaşlarımız var. Çoğusuları okuy, çeşitli stipendiyalar kazandı. Yani imkanlarınız var öyle bir görüşmeye, birbirinin münasebetlerini kurmağa, yani öz kimliğimizni saklamağa böyle imkanlarınız var mı? Ельбете, в нас дуже активні представники нашого народу тут в Лондоні, і ми з усіма підтримуємо міцний зв'язок. Я хочу сказати, що навіть якщо нас тут небагато, але ми намагаємось робити дуже цю глибоку, якісну дипломатичну роботу. І я взагалі закликаю нашу кримсько-татарську молодь, і це дуже таке моє велике бажання, щоб ми не залишались закапсульованими в Криму, тому що доносити правду про нас і розказувати про нас, і досягати якихось результатів, що стосується самовизначення, і про яке ми говорили на початку, що було основною темою моєї роботи, ми можемо наразі тільки знаходячись поза межами Криму. І ніхто це за нас не зробить. Ми маємо
відкривати себе наново, ми маємо розвінчувати міфи, які існують про нас. І дуже важливо, щоб кожен на своєму місці, в незалежності від країни, від професії, не забував своє коріння, свою приналежність і робив все для того, щоб у наших дітей було майбутнє. Звичайно, це питання кримсько-татарської мови, воно тут ключове. Я повністю з вами погоджуюсь. Такі вчені, як Рорі Фінін, ну це взагалі один з найпотужніших голосів кримських татар тут у Великій Британії і в ширших академічних колах. І саме питання мови, саме питання культури і традицій, воно є ключовим, щоб ми могли це передати своїм дітям, поки ми не маємо змоги знаходитись в Криму, і щоб вони вже повернулись на нашу землю, на нашу батьківщину і могли вже змінювати бачення нашого майбутнього з тим багажем і досвідом, який вони набувають тут. Elmas Hanım, 10 daqiqamiz qoldi ve siz boshladingiz bu savolga endi javob bermaga. Ammo bilasiz, meni bu cho'xratsiz edi. Bir cho'x vatandoshlarimiz, ya'ni 11 yil davomida Qrimni terk etmaga majbur oldilar çeşit sebeplerden ve şimdi Qrim tatarlar yaşaylar Avropalarda da, Amerika Qo'shma Shtatlarida ve o'ylaydi bizde diasporalarimiz cho'x bo'lgan edi. Şimdi ular men aslında istemeyim Qrim tatarlar tekrar diasporaga çevrilmesini olsun vaqtinca. Ama nasıl siz düşünüyorsunuz, Ukrayna devleti öyle bir strategiyani kurmak gerek mi bizim vatandaşlarımız qaytması için, onlarını saklaması için böyle strategiyalar olmak gerek mi? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Men bilesem böyle strategiyalar aslı elbette gerek ama benim öyle korkum yok Kırım Tatarlar gelmeyecekler ya da kaytmayacaklar Vatan'a, Kırım'a. Çünkü sürgünlükten sonra bizim ana babalarımız da beter nasıl условияларда kelediler. Bir şeysiz her şeyini kaldırıp geldiler. Yeniden kurmağa evlerini, ballarını östürmege. Men bilesem Kırım'da, якщо в Криму будуть сприятливі умови, якщо люди будуть відчувати безпеку, і ми всі сподіваємося, що часи поміняються і ми дочекаємось цього, так? Тому що ми всі по сьогоднішній день живемо в цьому почутті асретліку, який тугою за домом, який ми спадкували від своїх батьків. Так? Ми знаємо їх шлях повернення, і багато хто зараз також вимушений бути в вимушеній міграції. Да? Але я думаю, що коли будуть сприяти тому умови, люди все одно будуть повертатись, тому що, знову ж таки, повернусь до того, що в нас є дуже міцний зв'язок і приналежність до нашої землі. Не дуже багато хто може саме показати такий феноменальний досвід. Так? У нас є дуже сильна жага саме і бажання розвиватись як народу на своїй землі. І ми намагаємося також передати і своїм дітям. Тому я думаю, що, звичайно, держава має робити все для того, щоб повертати своїх людей, які будуть піднімати країну, державу, так, розвивати її надалі. Але я не бачу в цьому якоїсь проблеми, або в мене немає страху, що люди не будуть повертатись. Але просто залежить в залежності від яких умов. Наразі, якщо це небезпечно, і ми маємо використати цей час так, щоб набувати досвіду тут, з цією метою, щоб просто його потім передати і пристосовувати вже в Криму. Це треба використати як вікно можливостей. Güzel Elmas Hanım, men umut etem, yani bir çox vatandaşlarımız böyle gayelerini, böyle fikirlerini yaşaylar ve elbette ki Kırım en esas gayemiz olsun ve Kırım ile yaşamaya devam edeyik ve Kırım için çalışmalarını devam etmeye çalışmalarını da vatan için üzerinde çalışmaya çokça çalışayıq ve bilesizim sonki sualim olacak.
Yani farklı leyhalar üzerinde çalışamız. Bugün Ukrayna'da bizim gençlerimiz çeşit leyhalarını başlay, Kırım'ı tanıtmak için, Kırım Tatarlarını tanıtmak için. Bundan da gayrı mına güzel leyha, Google leyhası peyda oldu. Bu leyhanı Kenya'da gönüllü insanlar yaptılar ve elbette ki devlet de o teşebbüsünü hoştu. Ama siz nasıl leyha üzerinde çalışmaya planlaştırasınız? Men aslı bu reformalara leyhada çalışam. Aslı endi 7 yıldan endi. Ama ne yapsam da, neler leyhalarda çalışsam da biz kimiz, kimligimizni göstermege, Kırım Tatarlar için dünyaga bizim için söylemege, tarif etmege bu birisi maksatlarından biridir. Ve elbette dilimni saklamak bu birinci maksadır. Çünkü bizim balalarımız şimdi Londra'da pek tez öyle İngiliz dilini öğreniyorlar ve elbette öyle problematik onlarga Kırım Tatar dilini öğrenmege. Tek konuşup öyle midi programmalarına çoğusu var balalarga gösterip öyle derslerini alıp Kırım Tatar dili derslerini alıp öyle dilini saklamak ve balalarımızga göstermege gerekmiz. Sonra öyledir. Elmas Hanım çok sağ olunuz. Bizlerle bugün canlı bağımızda olganınız için ve güzel leyhalar üzerinde çalışkanınız için sizin araştırmanız, yani ben anlayayım nasıl kıyın idi bu araştırmanı yapmağa İngiliz dilinde ve Kırım Tatarlarını tanıtmağa. O da pek çok güç talep etti ama bütün yapan işleriniz için çok sağ olunuz ve biz sizlerge can yürekten minnettarız ve çoktan çok muvaffakiyetler dileyimiz. Saygılı teleseyircilerimiz, bugün bizlerle canlı yayınımızda Elmas Alimova olgan edi. Çivning stipendiyantı, yani Çivning'in kazanmak için sen büyük konkurstan geçesin. Ve bizim vatandaşlarımız bugünkü günde çok üniversitetlerinde tahsil alalar, Kırım'ı tanıtalar ve men pek çok umut edim. Kırım'a milletimizge faydalı olurlar. Çünkü Kırım'a gelgende, vatanımızga kelgende, Kırım'ı tanıtganda, yani dünyada biz böyle mütehassıslarga muhtacımız. Kırım'ı yani bilgen, terenden araştırmalarını göstergen ve böyle vatandaşlarımız var. Elmas onlardan biri. Bu yayınlarda biz sizlerini diğer vatandaşlarımızla tanış edeceğimiz ve bütün bizim hareketlerimiz Kırım için, vatan için ve kurişten gayrı intelektüel mirasımızı canlandırmak için. Ve yarın olacak Kırım platformasının summiti, site event olacak. Saat 11'de şunu canlı yayınımızda, yayınlarımızdan ayrılmanız, siz de hoşla bilesiniz ve halkara meydanlarda Kırım'ı nasıl takdim etkenini öğrenebilirsiniz. Daima bizle olunuz.